पखंड का खंडन कर लगे महाराज साहब गरीब नवाज। ये मतलब नहीं कि मांस खाना है, गुरबाणी के अंदर तुकां मांस के खंडन दियाँ भी बहुत सारिया आउंदियां हन जिन्हां दे विच मांस की आग्या नहीं है। इत्थे उन्हां पंडितां दा पखंड चक्कण वास्ते जिहड़े लसन नहीं खांदे ते गंढा नहीं खांदे ते तंबाकू नहीं छड्डदे ते पराई इस्त्री नूं छड्डदे नहीं, चोरी नहीं छड्डदे, जारी नहीं छड्डदे ते कहिंदे असीं मांस नहीं खांदे। उन्हां दा पखंड दा खंडन गुरु साहब करन लगे है। सुनो गुरु साहब जी पवित्र विचार फरमाउंदे हन। श्लोक महला पहला। पहला मासों निमिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु नानक देव जी अपने माता पिता की कल्याण करके श्री ननकाने साहब विचों कुरुक्षेत्र के अंदर महाराज साहब जी आए हैं। इत्थे सिद्धमटी गुरु साहब का स्थान गुरुद्वारा बनया होया है। इस कुरुक्षेत्र के अंदर श्री गुरु अमरदास साहब जी के भी चरण पाए हैं। छेवें पातशाह महाराज भी आए हैं। इस प्रकार 8वें पातशाह महाराज भी आए हैं। 9वें पातशाह महाराज साहब आए हैं थनेश्वर विच। 10वें पातशाह के 2 स्थान है, एक राज घाट के उत्ते, एक किंगरिया दादी अटारी विच। 2 थावां गुरु साहब का स्थान है 10वें पातशाह का। इउं तकरीबन बेअंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्थे चरण पाए हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। गीता मंदिर तो थोड़ा जिहा पहाड़ की वाही वाल नूं पूर्व विचों गुरु महाराज साहब गुरु नानक साहब जी का स्थान सिद्धमटी उस स्थान नूं कहिंदे हन। जदों कुरुक्षेत्र का सूरज ग्रहण का मेला भरिया, इत्थे गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने आके आसन लाए। उस वक्त जदों आसन लाए सतगुरु जी ने भेखियां पखंडियां नूं खंडन करने वास्ते सच्चे पातशाह ने इरादा किया कि इन्हां नूं किस तरीके नाल सारिआं नूं इकट्ठे नेड़े करके इन्हां दा खंडन किया जाए, इन्हां नूं शुद्ध रस्ता दस्सिया जाए। ये विचार के गुरु महाराज साहब बैठे ही सन। उन्ने चिर नूं एक पटने शहर का राजा सी जिसका सारा परिवार मारिया गया। एक माता बिरध ते एक वो राजपुत्र जिहड़ा सी वो दोवें ही निकले। घेरा पा के पटने के अंदर राजे होर दुश्मन ने मार दिते सन। इन्हां ने कुरुक्षेत्र के तीर्थ के उत्ते उस वक्त आए। जदों आए गुरु महाराज इन्हां दे पास धन आदि सब जंग करदे खर्च हो गया सी, कोई चीज़ नहीं सी। एक हरण मार के ये लैके आया सी राजपुत्र। गुरु महाराज साहब की वही भेटा कर दिता। जदों सतगुरां की भेटा किया गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने सोचा कि हुण इस तरीके नाल सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उस राजपुत्र नूं कहा कि भाई इस हरण नूं समार, मटका कोरा लिया के समार के उहदे च मसाले वगैरह पा के और रिन्ना धर दिता। जिस वेले धुआं निकलिया उस वेले जिन्ने लोग सी वो ग्रहण दे ते आए। कहन लगे कौन है जिसने इस वेले अग मचाई है, धुआं निकलता है, मांस रिंदे हैं। इस प्रकार जदों गुरु महाराज साहब की बाबत आपो विच मेले च रौला पिया तो बहुत सारे लोग महाराज के सोटे लैके इट्टां लैके सब महाराज नूं मारन वास्ते आ पे। जिस वक्त आए महाराज कहन लगे भई रोकदा थानू कोई नहीं है, जे मारना तो मार लो, जे पर चर्चा करनी है तो साडे नाल आके कोई चर्चा करो। ये जदों बचन गुरु महाराज साहब ने कहे धीरज के बचन सुन के सारे ठठिंबर गए। कहन लगे तुसीं रिन्निया की है? कहंदे खाण पीण वास्ते धरिया होया कुछ आपदे। फिर कि तुसीं ग्रहण के वेले क्यों ये मांस रखिया होया? हजूर ने कहा भुख लगी सी, खाण पीण वास्ते बनाउणा सी कुछ। जदों ये बचन कीते उस वेले कहन लगे मुसलमान लोग भी ग्रहण विच सूरज दे जिद्दां मांस धर्म तो सकोचदे है, तुसीं क्यों मांस रखिया है? महाराज साहब सच्चे पातशाह कहन लगे साडा छतरी धर्म है, असीं मांस रिन्ने हैं। अगे थोड़े को शस्त्र किहड़े है? हजूर ने कहा भगती रूप कृपान है साडे को, गरीबी रूपी गदा है साडे पास, इस प्रकार ज्ञान रूपी खंडा है साडे पास, ते निम्रता रूपी संजोग साडी पहरी हुई है। असीं इन्हां शस्त्रां दे समेत हाँ। जदों ही वो सुनिया कहन लगे तुसीं तां मांस प्रतख धर रहे हो। इस प्रकार जो महाराज नूं कहा, महाराज कहते आओ चर्चा करो जिन करनी है। एक नानू पंडित सी साध संगत जी, बड़ा भारी विद्वान, वह संन्यास धारिया होया सी। उस पंडित ने आके गुरु महाराज साहब के जो दर्शन किए,
सारे होर भी विद्वान चर्चा करने वास्ते महाराज के पास आके बैठे। गुरु महाराज ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ। महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਰਮ ਹੈ। महाराज ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ महाराज ਸਾਡਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਕਿਉਂ ਧਰਿਆ ਹੈ। महाराज ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੌਢਿਆਵਾਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਰਾਜਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹਰਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਉਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜੋ ਮੜ ਕੇ ਧਰਿਆ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਪਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਊਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਖੀਰ ਸਾਡੀ ਧਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਛਕੋ। ਉਸ ਇੱਕ ਮਟਕੇ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕਣ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੌਂਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਂਝ ਵਿਧੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵ ਮਾਸ ਆਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਮਾਸ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਭੈ ਪਿਆ ਤਨ ਖੀਣ ਹੋਏ, ਭੈ ਦੇ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹੋ ਮਾਸ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੋਤਾ ਚੇਲਾ ਜੋ ਪਾਕ ਪਟਨ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨ ਬੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸਚ ਸਭ ਸਾਰ, ਘਾੜ ਤੁਸਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਣ ਰਖਾਈ ਲਾਏ, ਗੁਣ ਕੀ ਠੇਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਸੇਖ, ਲਹੂ ਲਬਨ ਇਕੱਠਾ ਵੇਖ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਲੱਗੇ ਹੱਕ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਦਰਦੀਦਾਰ ਸਮਾਏ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਕਰਾ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਛੁਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ, ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਫੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੋਤਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਦੋ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰ ਥਾਪੋ, ਧਰਮ ਕਹੋ ਕਦ ਭਾਈ, ਆਪਸ ਕੋ ਮੁਨਵਰ ਕਰ ਥਾਪੋ, ਕਹਾਂ ਕੋ ਕਹੋ ਕਸਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਨੀ ਮੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਸਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਕਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਖੰਡਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਗੰਢਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਸੋਂ ਨਿੰਮਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ? ਮਾਸ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਸੋਂ ਨਿੰਮਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਤੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿੰਮਿਆ ਇਸਤਤ ਹੋਇਆ। ਮਾਸਾ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਰੂਪੀ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਤੇ ਬਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਸਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਉ ਪਾਏ ਮਾਸ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਉਹ ਜੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਡ ਚੰਮ ਤਨ ਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤ ਹਨਗੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਸੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਮਾ ਮਾਸ ਗਿਰਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਸਤਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗਰਸਦਾ ਹੈ, ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਾਸ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਮਾਸੈ ਕਾ ਜੀਵ ਮਾਸੈ ਕੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਮਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੈ ਅੰਦਰ ਸਾਸ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਵਗ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਵਿਆਹਿਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ ਉਦੋਂ ਕਾਠ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਮਾਸ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਸ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੈ ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਮਾਸ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ ਹੋ ਸਭ ਹੋ ਸਾਖ ਜਿੰਨੇ ਸਾਕ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਕਮ ਇਹ ਬੁਝੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਕੋ ਆਵੈ ਤਾਂ ਰਾਸ ਭਾਈ ਰਾਸ ਸਚਾਈ ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਛੁੱਟੇ ਨਹਿ ਛੂਟੀਐ ਜੇ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਨੂ ਪੰਡਤ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਇਹ ਬਿਨਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮਾਸ ਤੋਂ।